हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एंजल इंग्लिश एकेडमी। एंजल इंग्लिश एकेडमी में आपनु अंग्रेजी शीखवा हार्दिक स्वागत है। आपणे मित्रों अपनी आ 66 इंग्लिश एमसीक्यूज बुक में आपेला एमसीक्यूज नो अभ्यास करी रह्या छे। एमां आ सीरीज ए एक्टिव पेसिव नी सीरीज छे अने एक्टिव पेसिव में विडियो नंबर 15 पहोंच्या छे, 15मो विडियो, जेमां 141 थी 153 सुधीना एटले के आपणी 66 इंग्लिश एमसीक्यूज बुक में आपेला जे एमसीक्यूज छे एनो आ लास्ट विडियो छे। त्यार पछी विडियो तो बनशे, परंतु ये जे बाकी रही गयेला होय ए एमसीक्यूज नवा पूछी शकाय तेवा प्रेक्टिस माटेना वगैरे आगळ बनावीशुं। तो चलो आ थोड़ा वधारे छे, 3 एमसीक्यूज एटले अंदाजे 10 मिनिटनो विडियो वधी शके छे, बट वी विल स्टडी इट। एमसीक्यू सीरीज एवीपीवी लास्ट विडियो मजानी सीरीज है मित्रों, बहु मजा आई मने। आ एक्टिव पेसिव हजारों वखत टीचिंग करावेलू छे विद्यार्थीओनी सामे। पहली वखत एवुं छे के आई एम टीचिंग और गिविंग लेक्चर बिफोर कैमेरा, परंतु हवे टेव पड़ी गई है, जाणे एवुं लागे के सामे विद्यार्थीओ बैठा छे एटले नेचरली टीचिंग करावी शकीए छीए। पण टू वे होय ने तो इंटरेक्टिव थाय अने मजा आवे। एमां प्रश्नो पूछाता जाय, आम चेहरो जोईने एम लागे कि आ भाई ने का बेन ने थोड़ू नहीं समझाणु तो एने ज पूछीने आगळ वधीए एम। बट इवन ज्यारे आपणे लाइव आवीशुं त्यारे आ वस्तु करीशुं। मजानो छे, एंड सुधी जोई ज लेशो, कंईक नवुं तमने 100% आ विडियोनी अंदर मळवानुं छे। सो लेट्स स्टार्ट। अने मित्रों एपने सब्सक्राइब करवानी बाकी होय, डाउनलॉड करवानी बाकी होय तो पेलू काम तो ये करी लियो ने। सरस मजानी एंजल इंग्लिश एप छे आपणी, केटली फेसिलिटी अमे आपी रह्या छे। बुक्स छे, तमने व्हाट्सएप पर सर्विस आपीए छे, टेलिग्राम चेनल छे, इंस्टाग्राम पर छीए, आ उपरांत आपणी यूट्यूब चेनल छे अने एप्लिकेशन छे। तो इंग्लिश माटे मोर देन इनफ तमे करी शको ने एनाथी वधारे मटीरियल अमे तमने प्रोवाइड करी रह्या छीए। ओके, एक्टिव पेसिव ना दरेक विडियो में आपणे आ 8+V3 नी फॉर्म्युला नी चर्चा हमेशा करी छे। तो आमां पण आ जोई लईए शुं कीधुं छे, याद राखो। रही ज गयुं हशे तमने, हवे तो याद शुं, एम इज आर वॉज वेर बी बीइंग बीन V3। फॉर्म्युला में शुं छे, एम इज आर वॉज वेर बी बीइंग बीन अने V3। पेसिव वॉइस होय तो आनी जरूर पड़े अने कोई पण काळनुं पेसिव होय क्रियापदनुं तो V3 रूप ज होवानुं छे। आ फॉर्म्युला थी मित्रों जवाब शोधवामां सरळ पड़े छे। जल्दीथी तमे नक्की करी शको छो के आपेलुं वाक्य एक्टिव छे के पेसिव। 4 ऑप्शन आपेला छे, एमांथी कयुं साचुं पेसिव छे अथवा तो एक्टिव छे। आ सीरीज में अमुक एवा सेंटेन्स आवे छे कि एक्टिव पेसिव ओळखवाना छे। हाँ, 4 विकल्पो होय ने एमांथी। चालो जोईए, लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू नंबर 141, व्हाट इज द पेसिव वॉइस ऑफ ही इज रिंगिंग द बेल। ते बेल वगाड़ी रह्यो छे नु कर्मणी शुं थाय। बहुत सरल सेंटेन्स छे मित्रों। इज अने आईएनजी आपेलुं छे तो एना पेसिव में आमांथी एटले के एम इज आर पछी बीइंग आवशे अने V3 लागशे। तो 4 विकल्पों में ए जोई लीए कि एम इज आर बीइंग ने V3 क्यांय छे। ऑप्शन ए इज बीइंग रंग, यस ए में छे। बी में इज बीन रंग, खोटू। सी में इज रंग, खोटू। डी में इज बीइंग रेंग छे, ए खोटू। जवाब मळी गयो 5 सेकंड में। हवे जोईए कई रीतना बन्युं। तो ही नंबर 1 एटले के कर्ता, इज रिंगिंग नंबर 2 एटले के क्रियापद, द बेल नंबर 3 एटले के कर्म। कर्म ने आगळ लीधुं, यस द बेल आगळ आव्युं। चालू वर्तमान काळ होवाथी एम इज आर बीइंग V3 लागे। एम इज आर मांथी कयुं लगाडवानुं, आगळ लावेला कर्म मुजब। बेल एकवचन एटले इज बीइंग रंग अने हीनुं बाय हिम। रिंगना 3 रूप तमने आवडवा जोईए। रिंग, रेंग, रंग, RUNG।
RUNG, સિંગ, સેંગ, સંગ, આ રીતે એમ. તો ત્રણેય રૂપ નો આવડે તો બધું અઘરું લાગવાનું છે. પહેલું કામ તો આ જ કરવાનું છે, તમારે ત્રણેય રૂપ છે એ તૈયાર કરી નાખવાના છે. હવે બાકીના વિકલ્પો જોઈએ. એક્ટિવ છે તો એનું પેસિવ કેમ થાય, પેસિવ હોય તો એક્ટિવ કેમ થાય. બી, ધ બેલ ઇઝ બીન રંગ. મિત્રો ગ્રામેટિકલી આ સેન્ટેન્સ ખોટું છે. ઇઝ અને બીન આ રીતે ક્યારેય આવશે નહીં. સી, ધ બેલ ઇઝ રંગ બાય હિમ. ગ્રામેટિકલી મિત્રો આ સાચું વાક્ય છે, પણ સાદા વર્તમાનનું પેસિવ છે એનું એક્ટિવ કેમ થાય, તો હી પછી રિંગ ઇઝ રંગનું થશે રિંગ્સ ધ બેલ. સાદો વર્તમાન કાળ છે તો હી સાથે એસ વાળું રૂપ લાગે ને એમ. ડી, ધ બેલ ઇઝ બીંગ રેંગ. તો બીંગ પછી રેંગ સાદો ભૂતકાળ એટલે કે ભૂતકાળનું રૂપ છે જે ખોટું ગણાય. એટલે ગ્રામેટિકલી બે સાચા છે, એ અને સી. એ જવાબ છે અને સી અન્ય કાળનું પેસિવ છે. GPSSB MPHW 2014 પ્રશ્ન હતો મિત્રો આ. ચલો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. સમજૂતી સરસ અહીંયા આખી આપેલી છે, જોઈ લેશો. 142, ગુડ પ્રોગ્રેસ વોઝ બીંગ મેડ. ચેન્જ ધ વોઇસ. સારી પ્રગતિ થઈ રહી હતી, પ્રયોગ બદલો. અહીં મિત્રો સૌથી પહેલું કામ એ કરીશું કે આપેલું વાક્ય એક્ટિવ છે કે પેસિવ એ ઓળખીએ. તો વોઝ બીંગ મેડ, બીંગ આવ્યું ને, એટલે બીંગ હોય તો પેસિવ જ હોય એવું નહીં. V3 પણ સાથે સાથે જરૂરી છે. વોઝ બીંગ મેડ, તો આપેલું વાક્ય એ કયા કાળનું પેસિવ બન્યું મિત્રો? ચાલુ ભૂતકાળ પીવી બન્યું. જો ખાલી વોઝ વેર ને V3 હોત તો સાદો ભૂતકાળ પીવી હોત, પરંતુ વોઝ વેર બીંગ V3 છે તો ચાલુ ભૂતકાળ પીવી. ચાલુ ભૂતકાળ એક્ટિવ કેમ બને? તો વોઝ વેર તો રહેશે જ, પ્લસ સીધું ING. તો શોર્ટ ફોર્મ્યુલા 8+V3 ફોર્મ્યુલાથી ખબર પડી ગઈ કે આપેલું પેસિવ છે. એક્ટિવ વોઝ વેર ING ક્યાં છે? પહેલા ચાર વિકલ્પો જોઈ લઈએ. વેર બીંગ મેક છે ખોટું, બી માં વેર મેકિંગ છે રાખીએ, સી માં પ્રોગ્રેસ વોઝ મેકિંગ, એ પ્રોગ્રેસ આગળ ન આવે, એનો એ તો ન રહે ને, ગુડ પ્રોગ્રેસ એમ ન રહે ને, વોઝ મેકિંગ. એટલે જવાબ તો ખબર પડી ગઈ, ધે વેર મેકિંગ ગુડ પ્રોગ્રેસ, એટલે કે બી જવાબ છે. તેઓ સરસ પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા હતા. અહીં બાય ધેમ નથી તો ધેય કેમ થયું એક્ટિવમાં? મિત્રો પેસિવનું એક્ટિવ બનાવીએ શું? પીવીનું એવી કરીએ ત્યારે બાય પ્લસ કર્મ હોય એનો શું બનાવવાનું હોય છે? કર્તા બનાવી અને આગળ મૂકવાનો હોય છે. માની લ્યો કે બાય પ્લસ કર્મ ન હોય તો વાક્યને બંધ બેસે એવો કોઈ પણ લખી શકે. આઈ, વી, યુ, ધે, હી, સી, ઇટ, ટીચર, પ્રિન્સિપાલ, કેપ્ટન, થીફ, ધ પોલીસ, સમબડી, ઓલ, પીપલ, ગુજરાતીઝ, ઇન્ડિયન્સ, અમેરિકન્સ, કોઈ બી મૂકી શકીએ વાક્યને અનુરૂપ. સારી પ્રગતિ થઈ રહી હતી તો આના એક્ટિવમાં પીપલ પણ લખી શકીએ, PEO, પીપલ વેર મેકિંગ ગુડ પ્રોગ્રેસ, અથવા તો વર્કર્સ વેર મેકિંગ ગુડ પ્રોગ્રેસ, ધેટ ફેક્ટરી વોઝ મેકિંગ ગુડ પ્રોગ્રેસ, we were making good progress, you were making good progress, Indians were making good progress. કોઈ બી લખી શકીએ ને, બંધ બેસે છે. આમાં ધ્યેય લગાડ્યું છે તો ઓકે સ્વીકારી લઈએ. ધ્યેય વેર મેકિંગ અને ગુડ પ્રોગ્રેસ એ પાછળ લીધું, જી કેપિટલ હતું એને બદલે સ્મોલ થઈ ગયું. હવે એમાં ધ્યેય વેર બીંગ મેક, બીંગ સાથે મેક તો આવે જ નહીં, એ પણ ખોટું છે અને બીજું પેસિવની રચના ન બને. સી પ્રોગ્રેસ વોઝ મેકિંગ ગુડ, પ્રોગ્રેસ પોતે ક્રિયા ન કરે બીજા વડે થાય એટલે ગ્રામેટિકલી ખોટું. ડી ગુડ વોઝ મેકિંગ પ્રોગ્રેસ, નહીં, ગુડ એ કોઈ એ વિશેષણ છે, એ કોઈ ક્રિયા ન કરે એટલે આ મસ્તા ACD 3 ઓપ્શન પણ ખોટા છે. ઓકે ચાલો નેક્સ્ટ. 143, હેવ યુ ઇન્વાઇટેડ હર ટર્ન ઇન્ટુ પેસિવ. સ્પેસિફિક કહી દીધું છે પેસિવમાં ફેરવું. હેવ યુ ઇન્વાઇટેડ હર, શું તમે તેણીને આમંત્રણ આપ્યું છે? GMC
CCT and P આ ટૂંકમાં 2 વખત પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. એના પછી પણ એટલે કે 13 પછી પણ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20માં પણ આવો પ્રશ્ન ક્યાંક આવેલો છે. તો મિત્રો અહીંયા હેવ અને ઇન્વાઇટેડ છે તો આપણે શેની જરૂર પડશે? હેવ હેઝની સાથે બીન અને V3. હેવ હેઝ તો રહેશે જ, હા, કોઈ બી એક રહેશે ટૂંકમાં. વિકલ્પોમાં જોઈ લઈએ એવું ક્યાંય છે? ઓકે, એમાં છે હેવ અને બીન ઇન્વાઇટેડ રાખીએ. સીમાં હેવ બીન ઇન્વાઇટેડ પણ સી આગળ આવ્યું છે એટલે ન ચાલે. હેઝ સી બીન ઇન્વાઇટેડ, ઓકે, સી રાખીએ. હેઝ સી ઇન્વાઇટેડ બાય યુ નહીં. એટલે વિકલ્પ નંબર A અને C બેની અંદર એવા સાચા વિકલ્પો છે કે જેમાં હેવ યુ બીન ઇન્વાઇટેડ, ઓલામાં હેઝ સી બીન ઇન્વાઇટેડ બાય યુ છે, ઓલામાં બાય હર છે. તો મિત્રો કરતા કોણ છે? કરતા યુ છે, તો યુનું બાય યુ થઈ જાય એટલે કે તો કયો ઓપ્શન બંધ બેસે? સી ઓપ્શન જ બંધ બેસે ને મિત્રો. કારણ કે હરનું સી કરીને આગળ લેવાનું હોય, બાય હર ન થાય. કર્મ હોય એનું બાય કર્મ ન થાય ને. કર્મને તો શું કરવાનું હોય? કરતા બનાવીને આગળ મૂકવાનું છે. કન્સેપ્ટ શું છે? હરનું શું થઈ જશે? હરનું સી થશે અને સી સાથે હેઝ લાગે. ક્યાં લગાડવાનું? આગળ, એટલે કે ડાબી બાજુ. શા માટે? વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે. તો હેઝ સી ક્યાં છે? હેઝ સી સી ઓપ્શનમાં છે. હેઝ સી અને પૂર્ણકાળ હોવાથી બીન લાગ્યું ઇન્વાઇટેડ. હેઝ સી બીન ઇન્વાઇટેડ. શું તેણીને આમંત્રણ અપાયું છે? આમાં છે તમે આમંત્રણ આપ્યું છે એટલે તમે એનું થઈ ગયું બાય યુ. આ સાચો જવાબ એનો બન્યો. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ પેસિવ, ઓલું પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એક્ટિવ આપેલું હતું. ઓકે, એ હેવ યુ બીન ઇન્વાઇટેડ બાય હર એ પૂર્ણ વર્તમાન પેસિવ છે. વાક્ય પણ ગ્રામેટિકલી સાચું છે પરંતુ આનો જવાબ નથી. આનું એક્ટિવ આમ હોઈ શકે, હેઝ શી ઇન્વાઇટેડ યુ. શું તેણીએ તમને આમંત્રણ આપ્યું છે? આપેલા વાક્યમાં તો તમે તેણીને આમંત્રણ આપ્યું છે એમ પૂછેલું છે. ઓકે, બીમાં એમાં સી સાથે હેવ લખેલું છે એટલે ગ્રામેટિકલી ખોટું. અને ડીમાં હેઝ સી ઇન્વાઇટેડ બાય યુ પેસિવ નથી, તો પેસિવ ન હોય તો બાય યુની રચનાવાળું ખોટું ગણાય. તો આમાં 2 વિકલ્પો સાચા હતા. એક જવાબ છે અને એક અન્ય કાળનું પેસિવ વોઇસ છે. સરસ સેન્ટેન્સ છે મિત્રો. ખ્યાલ આવી ગયો? સમજાઈ ગયો? 144 વિચ વન ઇઝ પેસિવ વોઇસ ઓફ? કયું પેસિવ વોઇસ છે? નું પેસિવ વોઇસ કયું? કોનું? તો કે આઈ હેવ કોલ્ડ હર. બહુ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. આઈ હેવ કોલ્ડ હર પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. હમણાં જ આપણે આગળ 143માં જોઈ લીધું. તો જેવું તમે વાક્ય જોવો છો કે હેવ કોલ્ડ, ઓકે, તો આમાં હેવ હેઝ બીન કોલ્ડ હોવું જોઈએ. ક્યાં? પેસિવમાં બીન અને CALLED કોલ્ડ ક્યાં છે? ઓપ્શનમાં જોતા જઈએ. એમાં હેઝ બીન કોલ્ડ યસ રાખીએ. બીમાં હેડ બીન કોલ્ડ ન થાય ચોકડી. હેવ બીન કોલ્ડ છે, સી સાથે ન થાય ચોકડી. સી હિયર બીન ન થાય ચોકડી. એ જવાબ મળી ગયો 5 જ સેકન્ડમાં મિત્રો. કઈ રીતે બન્યું છે એનો આપણે કન્સેપ્ટ સમજી લઈએ. હરનું સી થયું અને સી આગળ લીધું. ઓકે, ફેરફાર નંબર 2 ક્રિયાપદના સ્થાને એમાં સી સાથે હેઝ વપરાશે, બીન અને કોલ્ડ અને આઈનું બાય મી થઈ ગયા. 3 જ ફેરફાર, 3 શબ્દો છે. આઈ કરતા, હેવ કોલ્ડ ક્રિયાપદ અને હર કર્મ. GACB ટેટ 2013નો પ્રશ્ન છે. સરસ વાક્ય છે. બાકીના સેન્ટેન્સમાં બી શી હેડ બીન કોલ્ડ બાય મી આ એક ગ્રામેટિકલી સાચું છે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ, પરંતુ એ પૂર્ણ ભૂતકાળનું પેસિવ છે. એનું એક્ટિવ થાય આઈ હેવ કોલ્ડ હર, ઇન્વાઇટેડ નથી, હા, કોલ્ડ. શી હેવ છે એટલે એક ગ્રામેટિકલી ખોટું. ડી શી હિયર બીન, તો એમાં હિયર ન આવે, હિયર ખોટું છે, લખેલું છે સામે. ઓકે, ક્લિયર? સૌ એકદમ સરળ સેન્ટેન્સ હતું. 145 નીચે દર્શાવેલી એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસની જોડીવાળા વાક્યોમાં કઈ જોડી ખોટી છે? એક જોડી ખોટી છે. UPSC DEO 2013 ત્યાર પછીથી 14, 15, 16માં ક્યાંક પૂછાયેલા છે ખોટી જોડી શોધવાની, પરંતુ આ રિપીટ નથી થયું. પરંતુ તેમ છતાંય એક્ટિવ છે તો એનું પેસિવ કેમ થાય એવા વાક્યો તો પાછા આવ્યા છે. હા, they will do it એટલે સાદો ભવિષ્ય. they threw him out એટલે સાદો ભૂતકાળ.
શી ઇઝ રાઇટિંગ એન એસે એટલે ચાલુ વર્તમાન, પ્લીઝ હેલ્પ મી એટલે આજ્ઞાર્થનું વાક્ય. તો આ બધા જ પ્રકારના સેન્ટેન્સ ત્યાર પછી એટલે કે 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20માં રિપીટ થયા જ છે મિત્રો. ધે વિલ ડુ ઇટ, વિલ ડુ છે તો એનું પેસિવ કેમ થાય? વિલ બી ડન, વિલ બી ડન છે. ઓકે, તો એ સાચું. બાકી તો ઈટ આગળ આવ્યું ને ધેયનું બાય ધેમ થયું. બી, ધે થ્રુ હિમ આઉટ, થ્રુ તો વોઝ થ્રોન, યસ સાચું ગણાય. હિમનું તો હી થયું, થ્રુનું વોઝ થ્રોન થયું અને ધેયનું બાય ધેમ. હી ઇઝ રાઇટ, શી ઇઝ રાઇટિંગ એન એસે તો ઇઝ રાઇટિંગની જગ્યાએ ઇઝ બીંગ રિટન થવું જોઈએ એટલે આ ખોટું છે. સી ઇઝ રાઇટિંગ છે ને તો એનું પેસિવમાં ઇઝ તો રહેશે કે વોઝ, સોરી એમ થાય કે આર થાય, પરંતુ ચાલુ કાળ હોવાથી બીંગની જરૂર છે જે આમાં નથી એટલે ખોટું છે. આપેલું વાક્ય ચાલુ વર્તમાનનું એવી છે તો પીવી પણ ચાલુ વર્તમાનનું જ થવું જોઈએ, એને બદલે અહીંયા પીવી કયા કાળનું છે? સાદા વર્તમાનનું પીવી છે એટલે એ ખોટું. ડી, પ્લીઝ હેલ્પ મી જોવાની જરૂર નથી પરંતુ આપણે તો અહીંયા સમજવું છે એટલે યુ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ હેલ્પ મી, મહેરબાની કરી મને મદદ કરો અને મને મદદ કરવા તમને વિનંતી કરાય છે. તમને વિનંતી કરાય છે કે તમે મને મદદ કરો. આજ્ઞાર્થનું છે, પ્લીઝ હોય એટલે તો રિક્વેસ્ટેડ જ આવવાનું છે. તો આ 8+V3 ફોર્મ્યુલાને કારણે ખબર પડી કે સી છે એ ખોટું સેન્ટેન્સ છે. 146. Given below is the sentence in active voice. નીચે આપેલું વાક્ય એક્ટિવ વોઇસનું છે. સૂચના જુઓ સીધી ક્રિયાપદના ત્રીજા રૂપથી થઈ. નહીંતર એવું પણ હોઈ શકે the sentence given below is in active voice. ઠીક છે, હોઈ શકે. Choose the correct sentence given in passive voice among the alternatives. એટલે વિકલ્પોમાં આપેલા સાચું પેસિવ હોય એ પસંદ કરો. એક્ટિવનું વાક્ય શું છે? ought you not to reveal the truth now? શું તમારે હવે સત્ય જાહેર ન કરવું જોઈએ, ઉજાગર ન કરવું જોઈએ? 2013નો પોસ્ટનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. અને ત્યાર પછી 14-15માં ક્યાંક આ પ્રશ્ન રિપીટ થયો છે અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ એક્ઝામમાં રિપીટ થયો છે. એનો અર્થ એવો છે કે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ સિવાયની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની જે એક્ઝામ્સ હોય છે, અન્ય રાજ્યોમાં પણ લેવાતી હોય છે, એના પ્રશ્નો પણ અમુક ગુજરાત ગવર્મેન્ટની કોઈ પણ પરીક્ષાઓમાં રિપીટ થાય છે. એવા મેં ઘણા ક્વેશ્ચન જોયા છે. આ પ્રશ્ન પણ એમાંનો એક છે, પોસ્ટનો છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની એક્ઝામ્સનો પ્રશ્ન છે. આ જવાબ કેમ શોધવો મિત્રો? તો ટુ અને મૂળ રૂપ છે. અહીંયા વોટ ટુની રચના છે એમાં ટુ અને V1 આપેલું છે. મોડલ્સમાં કેન, કુડ, મે, માઇટ, શુડ, વુડ, વોટ ટુ, મસ્ટ, શેલ, વિલ આ બધામાં માત્ર એક ઓટ એવું છે કે જેમાં પાછળ ટુ હોય છે અને V1 આ એક્ટિવમાં. પેસિવમાં શું હોય તો આ ટુ રહેશે, બી અને V3 થશે. આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણેના આપેલા 4 વિકલ્પોમાં ક્યાં છે એ જોઈ લઈએ. એમાં તો શુડથી શરૂ થયું એટલે ન લેવાય. ઓટમાં યસ ટુ બી રિવીલ્ડ છે, ચાલો રાખીએ. સીમાં ઓટ નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ એમાં પણ છે, ચાલો એ પણ રાખીએ. ડીમાં નથી તો એને ડિલીટ મારી દઈએ. તો આ સિવાય અન્ય ફેરફારોમાં ક્યાં ફેરફાર અલગ છે? એકમાં નાવ છે, એકમાં ધેન છે, તો નાવનું નાવ જ રહેશે એટલે સી પણ ખોટું. બી જવાબ સાચો, આખું વાક્ય વાંચ્યા વગર. ખ્યાલ આવી ગયો? ક્લિયર? નાવનું ધેન ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં કરો ત્યાં થાય. એક્ટિવ પેસિવમાં સમય દર્શક શબ્દોમાં કે સ્થળ દર્શક શબ્દોમાં સર્વનામોમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. હિયરનું ધેર આમાં ન થાય, નાવનું ધેન પણ ન થાય, ઇઝનું વોઝ પણ ન થાય. બરાબર? કાળબાળ બદલે નહીં. અહીંયા આપણે પ્રયોગ બદલીએ છીએ મિત્રો. એક્ટિવ હોય તો પેસિવ કરીએ છીએ, પેસિવ હોય તો એક્ટિવ કરીએ છીએ. હવે કન્સેપ્ટ સમજીએ કે કેવી રીતે બને. તો વોટ યુ નોટ ટુ રિવીલ ધ ટ્રુથના સેન્ટેન્સમાં ધ ટ્રુથ એ કર્મ છે. કર્મ કેમ શોધવું એ અન્ય વિડીયોમાં ચર્ચા કરેલી છે. હવે તો આ 15મો વિડીયો પહોંચ્યા, આમાં કંઈ લીધું નથી. તો ગુજરાતી કરો તો ખ્યાલ આવે શું કે કોને પૂછવાથી
કર્મ મળતું હોય ને કોણ અને કોણે પૂછવાથી કરતા મળતો હોય છે. શું તમારે હવે સત્ય ન જાહેર કરવું જોઈએ? શું ન જાહેર કરવું જોઈએ? સત્ય કર્મ છે જે આગળ આવશે, ધ ટ્રુથ, અને વોટ તો એમનેમ જ રહેશે. ધ ટ્રુથ આગળ આવ્યું, નકાર છે તો નોટ એમનેમ રહેશે, અને ટુ બી રિવીલ્ડ શું લાગવું જોઈએ? બી અને V3. અમુકના વિકલ્પોમાં આમ હોય છે, વોટ ધ ટ્રુથ ટુ નોટ બી રિવીલ્ડ. તો મિત્રો ટુ પછી નોટ ન લાગે, ઓટ પછી નોટ લાગે, બી પછી પણ નોટ નહીં લાગે. હા, એટલે નોટનું સ્થાન અહીંયા ઓટ પછી તરત રહેશે. કેન નોટ, કુડ નોટ, મે નોટ, શુડ નોટ, વુડ નોટ, ડુ નોટ, ડઝ નોટ, એમ હેવ નોટ, હેઝ નોટ. એમાં ઓટ ટુમાં ઓટ ટુ નોટ નહીં, ઓટ નોટ ટુ આ રચના. તો બની ગયું બી, વોટ ધ ટ્રુથ નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ બાય યુ, યુનું બાય યુ. નામ એમાં શુડ ધ ટ્રુથ નીડ નોટ બી રિવીલ્ડ, શુડ અને નીડ બી ભેગું ન હોય, બેનો અર્થ એક જ છે. સી વોટ ધ ટ્રુથ નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ બાય યુ ધેન, આખું વાક્ય સાચું છે, માત્ર અહીંયા ધેન છે એટલે ખોટું છે, ગ્રામેટિકલી એ સાચું ગણાય. ડી વોટ ધ ટ્રુથ નીડ નોટ, નહીં, વોટ અને નીડ પણ ભેગું ન હોય, કારણ કે જરૂર હોવી. નીડ જેવો શુડ અને વોટ ટુનો અર્થ નીડ જેવો છે એટલે બે ભેગું ન હોય, પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ એવું ન કહેવાય. બેકગ્રાઉન્ડ એટલે જે પાછળનું હોય. 147 વોટ ધ પેસિવ ઇઝ ઓફ, આનું પેસિવ શું છે? તો વિધાન વાક્ય છે, હું વાર્તા કહીશ નું કર્મણી શું થશે? શું વાક્ય છે? આઈ શેલ ટેલ અ સ્ટોરી. તો શેલ અને ટેલ છે મિત્રો. આ ફોર્મ્યુલાને લાગુ કરતા બી અને V3 થવું જોઈએ, શેલ વિલ રહેશે. તો જોઈ લઈએ, અહીંયા શેલ બી ટોલ્ડ છે, ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ટોલ્ડ છે, વિલ બી ટોલ્ડ છે, ઇઝ ગોઈંગ ન લાગે, સ્ટોરી સાથે શેલ ન લાગે. સીમાં વિલ બી ટોલ્ડ રાખીએ, સ્ટોરી વુડ બી ટોલ્ડ, એને ચોકડી મૂકી દઈએ. બે વિકલ્પો એવા છે, એક જ સરખા છે, ફરક એટલો છે કે એકમાં શેલનું શેલ જ છે અને એકમાં વિલ છે. તો તમને એ ખ્યાલ જ છે મિત્રો હવે કે જો વાક્યની શરૂઆતમાં આઈ અને વી હોય, અથવા તો કર્તાના સ્થાને આઈ અને વી હોય, તો શેલનો યુઝ થયો. અલબત્ત એની સાથે વિલ વપરાય જ છે, પરંતુ શેલ અન્ય જગ્યાએ પાછું આવતું નથી. તો કર્તા ચેન્જ થઈ જાય છે, અન્ય કર્તા આ સિવાયનો, તો એની સાથે શું લગાડવું પડશે? તો પાછું વિલ લગાડવું પડશે. મિત્રો આ ભવિષ્યની વાત હોય ક્રિયાની, ત્યારે કાયદા કાનૂનમાં શેલનો યુઝ થયો હોય, જ્યારે મસ્ટ જેવું કામ શેલ આપે છે, આઈ વી સિવાયના અન્ય કર્તા હોય તો યુ શેલ બી બાઉન્ડ, તો અહીંયા ફરજિયાત થઈ ગયું. તો એ પ્રકારના વાક્યોમાં શેલનું શેલ જ રહે છે. પરંતુ જ્યાં માત્ર ભવિષ્યકાળની સિમ્પલ વાત છે કે આઈ શેલ ઇન્ફોર્મ યુ, તો હું તમને જાણ કરીશ, તો યુ વિલ બી ઇન્ફોર્મડ બાય મી, તમને મારા દ્વારા જાણ કરાશે. અથવા તો એવી રીતે હોય કે શી વિલ ઇન્વાઇટ મી, તો આઈ શેલ બી ઇન્વાઇટેડ બાય હર, વિલ બી ઇન્વાઇટેડ હર પણ થઈ શકે, બાય હર પણ થઈ શકે. ઓકે, સ્ટોરી આગળ આવ્યું કારણ કે એ કર્મ છે. હું વાર્તા કહીશ, હું શું કહીશ? તો હું વાર્તા કહીશ. ઓકે, સ્ટોરી આગળ, જે ઓલમોસ્ટ આમ તો બધા વાક્યમાં છે જ, એટલું તો બધામાં સિમ્પલ હોવાનું જ. શેલ ટેલનું થઈ જશે વિલ બી ટોલ્ડ, જે સી ઓપ્શનમાં છે, વિલ બી ટોલ્ડ, અને આઈ છે એનું બાય મી થઈ જશે. આમ તો બધામાં બાય મી હતું જ તે, માત્ર ડિફરન્સ બધા સેન્ટેન્સમાં ક્યાં છે? વર્બના સ્થાને છે. આમાં શેલ બી ટોલ્ડ છે, આમાં ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ટોલ્ડ છે, આમાં વિલ બી ટોલ્ડ છે, આમાં વુડ બી ટોલ્ડ છે. એટલે કે પહેલો ને ત્રીજો ફેરફાર બધામાં કોમન છે, કર્મનો કર્તા અને કર્તાનું બાય સાથે કર્મ. તો ક્રિયાપદના સ્થાને એટલે 8 + V3 ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ બંધબેસતી. બાકીના સેન્ટેન્સમાં અહીંયા શેલ બી ટોલ્ડ છે એટલે ખોટું. સી, હા, બી ઓપ્શન એ સ્ટોરી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ટોલ્ડ બાય મી, ગ્રામેટિકલી સાચું મિત્રો. ગોઈંગ ટુ ની રચના છે, આનું એક્ટિવ આમ હોય કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેલ અ સ્ટોરી. હું વાર્તા કહેવાની છું કે કહેવાનો છું, કહેવા જઈ રહ્યો છું એવું જરૂર નથી. ક્રિયા કરવાની આમ તૈયારી જ હોય ત્યારે, અથવા ભવિષ્યમાં નિશ્ચિત થયેલી કોઈ ક્રિયા હોય તો ટુ બી ગોઈંગ ટુ ની રચનાનો યુઝ થાય છે. સી જવાબ આવી ગયો. ડી એ સ્ટોરી વુડ બી ટોલ્ડ બાય મી, ગ્રામેટિકલી સાચું જ છે મિત્રો, પણ વુડનો યુઝ છે. અહીં બાય મીનું આઈ કરી અને એક્ટિવ બનાવો તો એવું થાય કે આઈ વુડ ટેલ ધ
સ્ટોરી અથવા આઈ વુડ ટેલ અ સ્ટોરી. ચાલો નેક્સ્ટ કઈ સી 2013 ની કોઈ ક્લર્કની એક્ઝામ હશે, ફૂલ ફોર્મ એ તમે બુકમાં જોઈ લેશો. 2013 પહોંચ્યા છે, 12 અને 11માં હમણાં હવે પૂરું થવાનું છે. સમજૂતી આપેલી છે. 148 વેર હેવ યુ કેપ્ટ માય બેગ, અગાઉ આવી ગયું એટલે કે 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20માં ક્યાંક આવી ગયું છે આ વાક્ય. તમે મારી બેગ ક્યાં મૂકી છે કે રાખી છે? પૂર્ણ વર્તમાનકાળ છે, એક્ટિવ કે પેસિવ. 8 + V3 ફોર્મ્યુલાને અહીંયા એપ્લાય કરો તો ક્યાંય તમને એમિજાર વોઝ વેર બી બિંગ બીન નથી જોવા મળતું, મતલબ વાક્ય એક્ટિવનું છે. જીપીએસસી MV 2012નો પ્રશ્ન છે મિત્રો. પેસિવ કેમ બને? તો હેવ અને ત્રીજું રૂપ હોવાથી હેવ રહેશે અથવા તો હેજ રહેશે, પ્લસ શું લાગશે? બીન અને V3. આવું ક્યાં છે એની અંદર જુઓ તો હેઝ બીન કેપ્ટ છે, યસ. બીમાં હેડ થઈ ગયું, ખોટું. સીમાં હેવ યુ બીન કેપ્ટ છે અને બાય બેગ નો બને, ખોટું. વેર હેઝ ધ બેગ બીંગ વાળી રચના છે એટલે એ ખોટું. જવાબ તો મળી ગયો, વેર હેઝ માય બેગ બીન કેપ્ટ બાય યુ. મારા દ્વારા, સોરી બાય યુ એટલે તમારા દ્વારા મારી બેગ ક્યાં મુકાઈ છે કે રાખવામાં આવી છે. પૂર્ણ વર્તમાનનું પેસિવ બન્યું. આ કઈ રીતે બન્યું મિત્રો? તો જે વાક્યમાં વેર હોય, વેન હોય, વાય હોય એ કોઈ એક્ટિવ પેસિવમાં સક્રિય ભાગ ભજવતા નથી, એ તો એમનામ જ રહે છે. પાછળનું સેન્ટેન્સ આટલું જ જુઓ, હેવ યુ કેપ્ટ માય બેગ એનું પેસિવ બનાવો તો માય બેગ આગળ આવશે અને એની સાથે હેઝ લાગશે એટલે હેઝ માય બેગ બીન કેપ્ટ. યુનું બાય યુ. વેર તો એમનેમ જ તે, વાય હોત તો વાય એમનેમ જ. ઓકે, તો બાકીના સેન્ટેન્સ હવે જોઈએ. બી વેર હેડ માય બેગ બીન કેપ્ટ બાય યુ. આ સેન્ટેન્સ ગ્રામેટિકલી સાચું છે પરંતુ એ પૂર્ણ ભૂતકાળનું પેસિવ છે અને એનું એક્ટિવ થાય વેર હેડ યુ કેપ્ટ માય બેગ. સી વેર હેવ યુ બીન કેપ્ટ બાય ધ બેગ. એવું ન કહેવાય, બેગ વડે તમને ક્યાં મુકાયા છે એવું ન કહી શકાય. અને વેર હેઝ ધ બેગ બીન બીંગ, તો હેઝ સાથે પાછું બીંગ ન વપરાય એટલે એ પણ ગ્રામેટિકલી ખોટું. સી અને ડી વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ ખોટા છે, એ અને બી સાચા છે, એમાંથી એ આપણો સાચો જવાબ છે. ચાલો નેક્સ્ટ 149 રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ કેરફુલી એન્ડ ચૂઝ ધ ઓપ્શન વિચ કન્વેઝ ધ સેમ મીનિંગ એઝ ધ સેન્ટેન્સ. લાંબી સૂચના છે, PSI 2012નો પ્રશ્ન છે, હોઈ શકે આવું. એવું નથી કીધું કે એક્ટિવ છે કે પેસિવ. આપેલું વાક્ય છે ને એવો જ અર્થ વ્યક્ત કરતું નીચેનામાંથી વાક્ય શોધો. તો એમાં તો ઘણી વખત અકાર હોય તો નકારમાં ફેરવેલું હોઈ શકે અર્થ બદલ્યા વગર. આઈ એમ ક્લેવર તો આઈ એમ નોટ ડલ, એ એનું થઈ ગયું. ક્યારેક ડિગ્રી ચેન્જ પણ હોઈ શકે, પરંતુ અહીંયા એક્ટિવ પેસિવનું ચેન્જ કરેલું હતું એટલે આપણે એને આ ચેપ્ટરમાં લઈ લીધું છે, આ સિરીઝમાં લઈ લીધું છે. વાક્ય શું છે? માય ક્લાસમેટ ગેવ ધીસ બુક ટુ મી. તો ગેવ એટલે કયો કાળ છે? તો કે સાદો ભૂતકાળ છે. અને ધીસ બુક આ કર્મ છે, કર્મ નંબર 1, અને મી એ પણ કર્મ છે, કર્મ નંબર 2. મારા સહપાઠીએ મને પુસ્તક આપ્યું કે મારી સહપાઠીએ મને પુસ્તક આપ્યું. ગેવ સાદો ભૂતકાળ છે, એનું પેસિવ થશે વોઝ વેર ગિવન. પહેલા તો બધા ઓપ્શનમાં જોઈએ તો એમાં છે વોઝ ગિવન, યસ રાખીએ. બીમાં છે વોઝ ગિવન, એમાં પણ છે, ઓકે. સીમાં વોઝ ગિવન, બધામાં વોઝ ગિવન છે. તો હવે આપણે વાક્યને સમજવું પડશે કે કર્મને આગળ લઈને કયામાં બનાવેલું છે. તો કર્મ કયું છે? ધીસ બુક છે, મી છે, મીનું આઈ થાય જે એકયમાં નથી એટલે ધીસ બુકને જ ધ્યાનમાં રાખશું. ધીસ બુક એમાં છે, બીમાં છે, ડીમાં છે. પછી ગેવનું વોઝ ગિવન, ઓકે, વોઝ ગિવન બંનેમાં છે, ડીમાં પણ છે વોઝ ગિવન. પછી માય ક્લાસમેટનું શું થઈ જાય? બાય માય ક્લાસમેટ. એવું ક્યાં છે? તો એમાં નથી, ખોટું. બીમાં નથી, એ પણ ખોટું. સીમાં તો ક્લાસમેટ આગળ છે એટલે ખોટું. ડી એક જ રહ્યું, ધીસ બુક વોઝ ગિવન ટુ મી બાય માય ક્લાસમેટ. સાચી રીતે આ રીતે બન્યું, ધીસ બુક વોઝ ગિવન ટુ મી બાય માય ક્લાસમેટ. અહીંયા ટુ ન હોય તો પણ ચાલે.
આઈ ને આગળ લઈને પણ આ વાક્ય બની શકે. કેવી રીતે બને? તો કે આઈ વોઝ ગિવન અ બુક. કેવું છે? ધીસ બુક. ઓકે, ચાલો ધીસ બુક રાખો. બાય માય ક્લાસમેટ. મારા ક્લાસમેટ વડે મને આ બુક અપાઈ. આઈ વોઝ ગિવન ધીસ બુક બાય માય ક્લાસમેટ. આમ પણ બની શકે. ચાલો, ક્લિયર થઈ ગયું? ક્યાં પૂછાયેલું હતું? આ PSI નું હતું. ઓકે. 150. રાજુ ઇઝ રાઇટિંગ એ લેટર, મેક ઇટ પેસિવ. રાજુ પત્ર લખી રહ્યો છે, એનું પેસિવ બનાવો. GSEB ટેટ 2012 નો પ્રશ્ન છે. સરસ છે અને સરળ છે. ઇઝ રાઇટિંગ છે, ચાલુ વર્તમાન કાળ છે, તો એમાં એમ ઇઝ આર બીંગ અને V3 લાગશે. ઓપ્શન જોઈ લઈએ આપણે મિત્રો. પહેલા આમાં ઇઝ રાઇટિંગ છે, ખોટું. બી માં ઇઝ રિટર્ન છે, ખોટું. સી માં ઇઝ બીંગ રિટર્ન છે, રાખીએ. ડી માં ઇઝ બીંગ રાઇટિંગ છે, ખોટું. જવાબ મળી ગયો સી. મેં તમને કહ્યું છે ને કે 10 માંથી 8 તો પ્રશ્નો એવા હશે કે જેમાં જવાબ ફટાફટ આપણે શોધી શકીએ છીએ મિત્રો. 2 કે 3 જ ટ્વિસ્ટ વાળા હશે, તો એને આપણે હંમેશા સમજવાના. અને હવે એ ટ્વિસ્ટ રહેવાનું નથી. તમે આટલું બધું જો એક્ટિવ પેસિવને સમજાવશો તો કોઈ પણ વાક્યનું તમે એક્ટિવમાંથી પેસિવ કે પેસિવમાંથી એક્ટિવ કે એક્ટિવ પેસિવને ઓળખવાની પદ્ધતિ સમજી જ ગયા હશો. આ લેટર કર્મ છે, એને આગળ લીધું. ઓકે, આ લેટર કર્મ આગળ આવ્યું. કર્મ એક વચનમાં હતું એટલે કરતા એ એક વચનમાં જ ગણાય. તો એની સાથે ઇઝ, બીંગ અને V3. તો રાઈટનું V3 શું થયું? રિટર્ન. આ મહત્વનું છે આવડવું મિત્રો. રાઇટ, રોટ, રિટર્ન. માની લો કે કદાચ એક્ઝામમાં માત્ર બધું સરખું રાખી અને રિટર્નના સ્પેલિંગમાં ક્યાંક આમ કરી નાખે, WRITEN, WRITTEN, WRITTN કે ON, તો કન્ફ્યુઝનમાં મુકાઈ જશો. જો આવું હવેની પરીક્ષામાં પૂછાયું હતું. એટલે કહું છું કે સૌથી પહેલું ફર્સ્ટ વર્ક યુ મસ્ટ ડુ ઇઝ પ્રિપેરિંગ ઇરેગ્યુલર વર્બ્સ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ફોર્મ. બેઝ ફોર્મ V2 અને V3 તમને આવડવા જોઈએ. આ સિવાય આ ન આવડતા હોય તો આગળ કંઈ શીખવાનું શરૂ નહીં કરતા. ચાલો, હવે ફરી પાછા પ્રશ્નમાં આવી જઈએ. આ રીતે બની ગયું. અને રાજુનું બાય રાજુ R કેપિટલ રહેશે બંનેમાં, આગળ અને અહીંયા પણ, કારણ કે નામ છે એટલે. હવે બાકીના સેન્ટેન્સમાં એ લેટર ઇઝ રાઇટિંગ બાય રાજુ એ ગ્રામેટિકલી ખોટું. પેસિવ હોય તો પત્ર રાજુ વડે એ ના નો બંધ બેસતું થાય. બી, એ લેટર ઇઝ રિટન બાય રાજુ. યસ, ગ્રામેટિકલી આ વાક્ય સાચું છે, પરંતુ સાદા વર્તમાનનું પેસિવ છે અને એનું એક્ટિવ થાય રાજુ રાઇટ્સ અ લેટર. અને ડી, રાજુ વડે પત્ર લખાયો છે. એ લેટર ઇઝ બીંગ રિટન, અહીંયા રાઇટિંગ બાય. નહીં, આ તો અહીંયા કેમ આવું લખી નાખ્યું કે પૂર્ણ વર્તમાન પેસિવ છે? ખોટું છે, પૂર્ણ વર્તમાન પેસિવ નથી. લેટર ઇઝ બીંગ અને ING બંને સાથે આવશે નહીં ક્યારે. 151. ટિક માર્ક ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓલ્ટરનેટિવ. સૌથી યોગ્ય વિકલ્પને ટિક કરો. GSEB ટાટ 2012. કીધું નથી કે એક્ટિવ પેસિવ. બેટ્સ આઈ ડીડ નોટ લાઇક બટ આઈ હેડ ટુ એન્ડ્યોર ધેમ. બહુ સરસ વાક્ય છે મિત્રો. બેટ્સ એટલે ચામાચીડિયા. આઈ ડીડ નોટ લાઇક, મને ગમતા નહીં, બટ પરંતુ આઈ હેડ ટુ એન્ડ્યોર ધેમ, મારે તેને સહન કરવા પડતા. અમારે મેં અગાઉ બહુ ઘણા વર્ષો પહેલાં, આજથી એપ્રોક્સિમેટલી 2007, 8, 6માં પાઠ્યપુસ્તકમાં 11-12માં એક પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આઈ વોઝ નોટ એલોન ઇન માય સેલ. મારા સેલ એટલે કે જેલની અંદર જે એક ઓરડી આપવામાં આવી હોય એમાં હું એકલો ન હતો. એવો જવાહરલાલ નહેરુનો એક યુનિટ પાઠ હતો, એમાં આ સેન્ટેન્સ હતું. એટલે મેં અહીંયા ખાલી રેફરન્સ તરીકે મૂકી દીધું છે. પેસિવ વોઇસ ઓફ ધ એબોવ સેન્ટેન્સ ઇઝ, નીચે હવે આપ્યું છે કે ઉપરના વાક્યનું પેસિવ આ છે એમ કરીને લખ્યું. મતલબ કે આપણે શું કરવાનું છે? પેસિવ શોધવાનું છે. પેસિવમાં મિત્રો બે રીતે બને. બેટ્સ આઈ ડીડ નોટ લાઇક, તો બેટ્સ વેર નોટ લાઇકડ બાય મી એમ પણ થાય, પરંતુ આગળના વાક્યમાં બધામાં સેમ છે. એટલે બેટ્સ આઈ ડીડ નોટ લાઇક બટ, બેટ્સ આઈ ડીડ નોટ લાઇક બટ, બેટ્સ આઈ ડીડ નોટ લાઇક બટ, બેટ્સ આઈ ડીડ નોટ લાઇક બટ. એનો અર્થ એવો થયો કે પહેલા વાક્યનું પેસિવ નથી બનાવેલું. બની શકે છે. તો બીજાનું શું છે? આઈ હેડ ટુ એન્ડ્યોર ધેમ, તો એનું પેસિવ તો બહુ સરળ બની જાય મિત્રો. હેડ ટુ ની રચનાવાળી, 2 + V1 છે, તો હેડનું તો હેડ જ રહેવાનું છે બધામાં. હેડ ટુ બી
endured. ધેમનું ધ્યેય આગળ થઈ જશે. ધેમનું ધ્યેય હવે જોવું એ ધ્યેય હેડ ટુ બી એન્ડ્યોર્ડ ક્યાં છે? એમાં નથી, ચોકડી. બીમાં વેર નહીં, ચોકડી. સીમાં હેડ ટુ બી એન્ડ્યોર્ડ બાય મી, યસ. ડીમાં હેડ ટુ બી એન્ડ્યોર્ડ બાય ધેમ. બાય ધેમ નો થાય ને, બાય મી થાય ને. કર્તાના સ્થાને કોણ છે? આઈનું બાય મી થાય. આઈ હેડ ટુ એન્ડ્યોર ધેમ. તો જવાબ શું બન્યો? સી. બેટ્સ આઈ ડીડ નોટ લાઈક બટ ધે હેડ ટુ બી એન્ડ્યોર્ડ બાય મી. ચામાચીડિયા મને ગમતા નહીં, પરંતુ તેઓને મારા વડે સહન કરાતા કે કરવા પડતા. હેડ ટુ V1 છે, એનું થઈ ગયું હેડ ટુ બી ત્રીજું રૂપ. સરસ વાક્ય છે. બાકીમાં they had to endure me, તેઓએ મને સહન કરવા પડતા, એ એક્ટિવ થયું. બીમાં they were to be endured, ગ્રામેટિકલી સાચું છે, પરંતુ આપેલા વાક્યનું પેસિવ નથી. were to be endured એટલે કે I was to endure them, એવી રચના હોત તો બનેત. સી had to be endured, એ તો જવાબ આવ્યો. ડી I had to be endured by them, તેઓ દ્વારા મને સહન કરવો પડતો. આવું આપણે કહેવા માંગતા હોઈએ તો એ વાક્ય સાચું ગણાય. સરસ સેન્ટેન્સ છે મિત્રો. સેન્ટેન્સ નંબર 152, ચૂઝ ધ કરેક્ટ વોઇસ. સાચો પ્રયોગ પસંદ કરો, એટલે કે એક્ટિવ પસંદ કરવાનું હોઈ શકે અને પેસિવ હોઈ શકે. આપેલું સેન્ટેન્સ જોઈ લઈએ. હેઝ ધ ગવર્મેન્ટ કેન્સલ્ડ ધ ફ્લાઇટ ડ્યુ ટુ રફ વેધર. રફ વેધર ખરાબ હવામાનને કારણે, ડ્યુ ટુ એટલે ને કારણે, ફ્લાઇટ એટલે ઉડ્ડયન. શું સરકારે રદ કર્યું છે? શું સરકારે ખરાબ હવામાનને કારણે ઉડ્ડયન એટલે કે ફ્લાઇટ રદ કરી છે? કયા કાળનું પેસિવ છે મિત્રો? આ પેલું વાક્ય પૂર્ણ વર્તમાનનું પેસિવ નહીં, સોરી, એક્ટિવ છે, કારણ કે એમાં ક્યાંય એમિજાર વોઝ વેર બી બીંગ બીન ને V3 નથી. એટલે બીજી વાત એ છે મિત્રો આમાં કે કેન્સલના સ્પેલિંગમાં તમને બે પ્રકારનો જોવા મળશે. બે પ્રકારનો એટલે કે CANCELED અને CANCELLED. તો ડબલ LED સ્પેલિંગ સાચો રાખવાનો આપણે. બે સાચા જ છે. પેલું અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં યુઝ થાય છે. અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં ડબલ હોય અને સિંગલ ને OU હોય, એમાં ખાલી O રાખવાના. એવા ઘણા બધા સ્પેલિંગમાં, જેમ કે નેબર છે તો NEIGHBOUR, આ સાચો સ્પેલિંગ છે. પરંતુ બ્રિટિશ ઇંગ્લિશમાં અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં NEIGHBOR, એવું રીતે ફેવર, ફેવરેટ, કલર, ઘણા સ્પેલિંગમાં ફેરફારો અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં થઈ ગયા છે. આપણે બ્રિટિશ ઇંગ્લિશને ફોલો કરી રહ્યા છીએ એક્ઝામ્સમાં, એજ્યુકેશનમાં બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ, તો એ મુજબ જ ચાલવાનું. ચાલો, તો કેન્સલ CANCELLED એ સાચો સ્પેલિંગ છે. હવે આપેલા વિકલ્પોમાં શું જરૂર છે? શોર્ટકટ મેથડથી શોધવા જઈએ તો ફ્લાઇટ એક વચન ગણાય, એટલે હેઝ બીન અને કેન્સલ્ડ એટલે V3 હોવું જોઈએ. એમાં યસ, હેઝ બીન કેન્સલ્ડ છે, રાખીએ. બીમાં પણ બીન કેન્સલ્ડ છે, ઓકે, રાખીએ. સીમાં એમાંય છે. ડીમાં બધામાં હેઝ બીન કેન્સલ્ડ છે, અને બધામાં હેઝ ધ ફ્લાઇટ બીન કેન્સલ્ડ, હેઝ ધ ફ્લાઇટ બીન કેન્સલ્ડ, હેઝ ધ ફ્લાઇટ બીન કેન્સલ્ડ ને હેઝ ધ ફ્લાઇટ બીન કેન્સલ્ડ. એટલે કે પેસિવની રચના તો ચારમાં છે ને સાચી છે. તો હવે બાકી જે રહે છે એ રહે છે મિત્રો કે ધ ગવર્મેન્ટ, ધ ફ્લાઇટ અને ડ્યુ ટુ રફ વેધર, આ ત્રણ શબ્દોની રમત હશે. ફ્લાઇટ તો આગળ આવી ગયું એટલે એ તો ગયું. આ બે શબ્દો કયા? ધ ગવર્મેન્ટ અને ડ્યુ ટુ રફ વેધર. ગવર્મેન્ટનું શું થઈ જાય? બાય ધ ગવર્મેન્ટ, અને રફ વેધર, ડ્યુ ટુ રફ વેધર એમનેમ જ રહેશે. એવો વિકલ્પ ક્યાં છે? એમાં શું છે? ડ્યુ ટુ રફ વેધર. આ સાચું ગણાય જો બાય ધ ગવર્મેન્ટ વાળું ન હોય તો, પરંતુ બાય ધ ગવર્મેન્ટ વાળું છે તો પ્રાયોરિટી આપણે એને આપવી પડે. એટલે બી વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે બધું છે. ગવર્મેન્ટનું બાય ધ ગવર્મેન્ટ છે અને ડ્યુ ટુ રફ વેધરનું પણ ડ્યુ ટુ રફ વેધર. જો કે ડ્યુ ટુ રફ વેધર તો રિમૂવ ન કરી શકીએ, પરંતુ બાય ધ ગવર્મેન્ટ ન હોય તો ચાલે. તો આપેલા ચાર વિકલ્પોમાં એ અને બી બંને વિકલ્પો 100% કરેક્ટ છે. રાઈટ, બાય ધ ગવર્મેન્ટની જરૂર નથી, એટલે એ ઓપ્શન પણ સાચો છે. પરંતુ આવા કેસીસમાં જો
બાય વત્તા કર્મ આપેલું હોય અને બાય વત્તા કર્મ ન આપેલું હોય તો નિયમ મુજબ બાય વત્તા કર્મ જે હોય એને આપણે પ્રાયોરિટી આપવાની. એટલે હેઝ ધ ફ્લાઇટ બીન કેન્સલ્ડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ ડ્યુ ટુ રફ વેધર, આ સાચો જવાબ ગણાશે. સીમાં શું કર્યું છે? બાય ધ ગવર્મેન્ટ રાખ્યું અને ડ્યુ ટુ રફ વેધર એ રિમૂવ કરી દીધું, એટલે એ ન ચાલે મિત્રો. ડીમાં બાય ધ રફ વેધર એમ ન કહેવાય ને, બાય તો કોને લાગવાનું છે? આગળ આપેલા કર્તાનું કર્મ કરીએ એને લાગવાનું છે. તો ક્લિયર, સમજાઈ ગયું? JSEB ટાટ 2011 પ્રશ્ન હતો મિત્રો. આપણે એન્ડ તરફ હવે જઈ રહ્યા છીએ. 153 ચૂઝ ધ કરેક્ટ પેસિવ ઓફ નું સાચું પેસિવ પસંદ કરો. PSIN 2011 પ્રશ્ન છે પૂછાયેલો. શું? ઓપન ધ ડોર, દરવાજો ખોલો. બહુ શરૂઆતમાં 2011માં જ્યારે આ બધી પદ્ધતિથી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સને એ બધું લેવાનું શરૂ થયું, માહોલ જામ્યો, ત્યારની વાત છે મિત્રો. શું? સોરી, ઓપન ધ ડોર, દરવાજો ખોલો. કયા પ્રકારનું વાક્ય છે? આજ્ઞાર્થનું છે. આજ્ઞાર્થનું પેસિવ કેમ થાય આપણે કેટલી વખત શીખી ગયા છીએ. યુ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ, એક આ પદ્ધતિથી અને પછી આપેલું વાક્ય એમનામ જ, અને એક લેટ કર્મ બી અને V3 ની મેથડથી. તો મિત્રો આમાં UR વાળું તો ક્યાંય છે ને, લેટ વાળી જ જોવી પડશે. અને લેટ વાળી રચના એક જ છે, એ સાચી હોય એટલે બાકીનામાં મસ્તી ચોકડી મારી દેવાની છે આપણે. લેટમાં કેમ બને? તો કે સૌથી પહેલા લેટ, પછી જે કર્મ છે, અહીં કર્મ કયું છે? ધ ડોર, આગળ લીધું લેટ ધ ડોર. બી અને V3, બી ઓપન ડ. આનું ગુજરાતી થાય દરવાજો ખોલો. આનું ગુજરાતી થશે લેટનું દરવાજો ખોલવા દ્યો કે ખોલાવા દ્યો. UR થી કેમ બને? યુ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ ઓપન ધ ડોર, ઓ સ્મોલ કરવાનો. ઓકે, ચાલો બાકીના વિકલ્પો છે એમાં ધ ડોર ઇઝ ઓપન બાય યુ. ગ્રામેટિકલી મિત્રો આ વાક્ય સાચું છે. આ સાદા વર્તમાનનું PV છે. એક્ટિવ થાય એમાં યુ ઓપન ધ ડોર. બી ધ ડોર કેન બી ઓપન બાય યુ. ગ્રામેટિકલી આ પણ સાચું છે મિત્રો. કેનની રચના છે એનું કેમ થશે? તો કે યુ કેન ઓપન ધ ડોર, તમે દરવાજો ખોલી શકો છો. સી જવાબ છે. ડી ધ ડોર હેઝ બીન ઓપન્ડ બાય યુ. આ પણ મિત્રો ગ્રામેટિકલી સાચું છે. એ પૂર્ણ વર્તમાનનું પેસિવ છે જેનું એક્ટિવ થાય યુ હેવ ઓપન્ડ ધ ડોર. ક્લિયર? સરસ વાક્ય હતું. લાસ્ટ છેલ્લું છે ને 153. યસ. તો અહીં આપણે એક્ટિવ પેસિવના 153 સુધીના MCQsનો અભ્યાસ છે એ પૂરો કરીએ છીએ મિત્રો. દરેક MCQમાં એપ્રોક્સિમેટલી આપણે 3 થી 4 મિનિટનો સમય લીધો છે. એટલે તમે એમ માનો કે 150 ને 300, 150 MCQ ગણો તો 150 ને 150, 300 ને 300, 600 મિનિટની આજુબાજુની આ આખી વિડીયો સિરીઝ છે એ બની. નેક્સ્ટ 16 નંબરનો વિડીયો આપણે લઈને આવશું જ. એમાં એક્સ્ટ્રા MCQ હશે, ટ્વિસ્ટ MCQ હશે, અધર એક્ઝામના MCQs હશે. આ ઉપરાંત પ્રેક્ટિસ માટેના પણ MCQsનો આપણે અભ્યાસ કરીશું મિત્રો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, વિડીયોને લાઈક કોમેન્ટ કરશો. સરસ મજાનું છે. એપ્લિકેશનની અંદર આ વિડીયો બધા અપલોડ થઈ ગયા છે. જે તમે હવે આ વિડીયો જોતા હો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો છે મિત્રો. પ્રેક્ટિસના વિડીયો પણ આના પછી તરત આવવાના શરૂ થઈ જશે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેશો અને તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ અમને ફોલો કરી શકો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય મિત્રો ઇંગ્લિશ રિલેટેડ તો 8347262428 પર અથવા તો 9162262629 પર અમને વોટ્સઅપ કરી શકો છો. કોઈ ટ્વિસ્ટ કે વગેરે કંઈ સમજવું હોય, કોઈ ક્વેરી હોય ઇંગ્લિશ રિલેટેડ, એપ રિલેટેડ, કંઈ બી. ઓકે, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા MCQ સાથે. થેન્ક્સ. હેવ અ ગુડ ડે.